से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, से ना रुके। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ पीयूष दवे श्री सनफ्लावर विद्यालय खोरड़ियाद में आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आनी पहलाना अगाऊना लेक्चर में आपणे पूर्ण वर्तमान काल अने पूर्ण भूतकाळ विषे चर्चा करेली। हवे आपणे आजे आ लेक्चर में परफेक्ट फ्यूचर टेन्स एटले के पूर्ण भविष्यकाळ एना विषे चर्चा करवा जई रह्या छीए। तो सौथी पहला आपणे चर्चा एना विषे करशुं के पूर्ण भविष्यकाळमां कया प्रकारनी क्रियाओ आवे छे अथवा पूर्ण भविष्यकाळ क्यारे यूज थाय छे। तो सौथी पहला एनी चर्चा करिए डेफिनेशन इनडेफिनेट टाइम ध एक्शन विल हेव कम्प्लीटेड के कयो मतलब एनो मतलब शुं थाय। पूर्ण भविष्यकाळ में हमेशा एवी ज क्रियाओ आवे छे जे भविष्य में चोक्कस समये पूरी थई गई हशे एवुं दर्शाववा माटे पूर्ण भविष्यकाळ यूज थाय छे। इनडेफिनेट टाइम भविष्य में चोक्कस समये क्रिया पूरी थई गई हशे थई जशे एवुं दर्शाववा माटे पूर्ण भविष्यकाळ यूज थाय छे। त्यार पछीमां कया एवा कीवर्ड्स छे कि जेनी उपरथी आपने खबर पड़े कि वाक्य पूर्ण भविष्यकाळनुं छे। हवे आपणे एना विषे चर्चा करीए। तो साइन एटले के ओळख सूचक शब्द, निशानी जे आपणे समजीए। सौथी पहला नेक्स्ट, कमिंग, फॉलोइंग। हवे विद्यार्थी मित्रों, महत्वनी वस्तु आ छे, पूर्ण भविष्यकाळमां मोटे भागे बाय पछी समय दर्शावे छे। बाय टुमोरो, इवनिंग, आफ्टरनून, 10 o'clock जे होय, पण कहेवानो मीनिंग बाय पछी मोटा भागे पूर्ण भविष्यकाळमां बाय पछी समय दर्शावे छे। तो आ एना कीवर्ड्स छे कि जेनी उपरथी आपणे खबर पड़े कि आ वाक्य पूर्ण भविष्यकाळनुं छे। पण हजी विद्यार्थी मित्रों, हूँ तमने एक वस्तु याद कराववा मांगु छुं कि बाय पछी फरजियात समय दर्शावतो शब्द आवे छे कि जे पूर्ण भविष्यकाळ आपणे बतावे छे। त्यार पछी आपणे चर्चा एना विषे करीए, मीन्स के रिमेम्बर, याद राखवा जेवी बाबत अथवा एवी नानी शॉर्ट की कि जे आपणे सरळताथी याद राखी सकीए अने ए शॉर्ट की उपरथी आपणे ओळखी सकीए कि वाक्य पूर्ण भविष्यकाळनुं छे। तो पूर्ण भविष्यकाळना वाक्यनी अंदर फरजियात सेल विल, हेव, V3 आपेलू जोवा मळे छे। सेल विल मतलब शुं थयो? सेल अथवा विल बेमांथी एक, हेव प्लस V3। तो आ जे वाक्य में आटला शब्द आपेला होय छे एनी उपरथी आपणे ओळखी सकीए कि वाक्य पूर्ण भविष्यकाळनुं छे। त्यार पछी जे एनी वाक्य रचनाओ आवे छे, हकार, नकार अने प्रश्नार्थण, एना विषे चर्चा करीए कि जेथी ए आपणने ज्यारे एक्टिवमांथी पेसिवमां फेरववावाळुं सेंटेन्स या पेरेग्राफ पूछाय छे जे आपणे सरळताथी सोल्व करी सकीए। तो हवे आपणे चर्चा करवा जई रह्या छीए अफिर्मेटिव सेंटेन्स। हकार वाक्य एनी एक्टिव कर्ता, सेल विल, हेव, V3, कर्म, अधर वर्ड्स। હવે અહીંયા સેલ અને વિલ છે જે આપણે સાદા ભવિષ્યકાળમાં શીખી ગયા છીએ કે કર્તાની જગ્યાએ આઈ અને વી હોય તો સેલ, બાકી બધા જ કર્તા જગ્યાએ જે મીન્સ વર્ડ્સ યુઝ થાય છે એની સાથે વિલ ક્રિયાપદ યુઝ થાય છે। હવે એને આપણે પેસિવમાં જોઈએ કે પેસિવમાં ફેરવવું હોય તેની વાક્ય રચના શું છે। તો સૌથી પહેલાં પેસિવ વોઇસના નિયમ મુજબ કર્મ, કારણ કે પેસિવ વોઇસની વાક્યની શરૂઆત હંમેશા કર્મથી થાય છે। કર્મ, સેલ વિલ, અહીંયા સેલ અને વિલ છે, કોને આધારે આવશે? કર્મને આધારે જ। પરંતુ મોટે ભાગે, હું દરેક સેન્ટેન્સ એવું નહીં કહેવા માગું, મોટે ભાગે તમારે કર્મની સાથે વિલ જ યુઝ થશે, મોટે ભાગે। તો કર્મ, સેલ વિલ, હેવ, બીન, V3, બાય, કર્તા, અધર વર્ડ્સ। તો ઉપરનું જે સેન્ટેન્સ છે એમાં નવો શબ્દ શું આવ્યો? બીન, કારણ કે પૂર્ણકાળ છે માટે। આની પહેલાં આપણે ચર્ચા કરેલી, પૂર્ણકાળની જ્યારે પૂર્ણકાળનું કોઈ પણ વાક્ય છે અને એને જ્યારે તમે પેસિવમાં ફેરો છો તો ફરજિયાત તમારે બીન મૂકવું પડે છે। ત્યાર પછી આપણે ચર્ચા કરીએ નેગેટિવ સેન્ટેન્સ। તો નેગેટિવ સેન્ટેન્સ મીન્સ કે નકાર વાક્ય। તો નકાર વાક્યમાં આપણને ખબર છે કે નોટ ફરજિયાત આવવું જોઈએ, કારણ કે તો જ નકાર બને। તો હકાર અને નકારમાં એક જ શબ્દ ડિફરન્સ આવે છે, જોઈએ। સૌથી પહેલાં કર્તા, સેલ વિલ કોને આધારે? કર્તાને આધારે, પ્લસ હેવ પ્લસ નોટ। નોટ શા માટે? કારણ કે નકાર વાક્ય છે અને નોટ હંમેશા ક્યાં આવે? ક્રિયાપદ પછી। પછી V3 કર્મ, અધર વર્ડ્સ।
હવે નકાર વાક્યની પેસિવ શું થાય છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ. પેસિવ વોઇસ સૌથી પહેલાં કર્મ, કારણ કે હંમેશા પેસિવ વોઇસની શરૂઆત વાક્યમાં હંમેશા શેનાથી થાય છે? કર્મથી. કર્મ શેલ વિલ, તો અહીંયા બે શેલ વિલ ક્રિયાપદ છે. કોને આધારે આવશે? કર્મને આધારે. પ્લસ હેવ પ્લસ નોટ. નોટ શા માટે? નકાર વાક્ય છે માટે, અને ક્રિયાપદ પછી નોટ આવે છે. બીન, બીન શા માટે? કારણ કે પેસિવ વોઇસ છે. બીન પ્લસ V3 પ્લસ બાય પ્લસ કરતા પ્લસ અધર વર્ડ્સ. તો આ વાક્ય થઈ એની નેગેટિવ સેન્ટેન્સ. ત્યાર પછી આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય, જે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખબર છે 3 વાક્ય રચના આવે છે પ્રશ્નાર્થમાં. પહેલી અને બીજી મોટે ભાગે સેમ હોય છે, ખાલી એક જ વર્ડ્સ ડિફરન્સ હોય છે, ડબલ્યુ શબ્દ. અને જે ત્રીજા નંબરની વાક્ય રચના છે એ હુવાળી. તો એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ. સૌથી પહેલું ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સની જે પહેલા નંબરની વાક્ય રચના છે કે જે ક્રિયાપદથી વાક્યની શરૂઆત થાય છે. સેલ વિલ, હમણાં જે આપણે ચર્ચા કરીએ એ પ્રમાણે સેલ વિલ પ્લસ કરતા પ્લસ હેવ પ્લસ V3 પ્લસ કર્મ પ્લસ અધર વર્ડ્સ પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. તો આ પહેલા નંબરની વાક્ય રચના કઈ થઈ? જે ક્રિયાપદથી વાક્યની શરૂઆત થાય છે. હવે આપણે એ ચર્ચા કરીએ કે એનું પેસિવ કઈ રીતે ચેન્જ થાય. તો સેલ વિલ પ્લસ કર્મ, તો અહીંયા સેલ વિલ બે ક્રિયાપદ છે. કોને આધારે આવશે? કર્મને આધારે. પછી હેવ, બીન, V3 બાય કરતા અધર વર્ડ્સ. તો અહીંયા બીન શા માટે આવે છે? પેસિવ વોઇસ છે માટે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પહેલા નંબરની વાક્ય રચના અને બીજા નંબરની વાક્યના આપણે દરેક કાળમાં સરખી જ આવે છે. ડિફરન્સ એક જ હોય છે, WH શબ્દનો. તો એનો મતલબ શું થયો? જો તમે આ વાક્ય રચના મીન્સ કે દરેક કાળની પહેલી વાક્ય રચના સમજી ગયા હોય તો બીજી વાક્ય રચના સમજવામાં સહેજ પણ તકલીફ પડશે નહીં. બીજા નંબરની જે વાક્ય રચના છે જે WH શબ્દથી શરૂ થાય છે. WH શબ્દ પ્લસ સેલ વિલ પ્લસ કરતા પ્લસ હેવ પ્લસ V3 પ્લસ કર્મ પ્લસ અધર વર્ડ્સ પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. આ વાક્ય રચના એટલે મીન્સ કે પહેલા નંબરની વાક્ય રચના બીજા નંબરની બંને સરખી છે, ફક્ત શું આવ્યું? WH શબ્દ. તો હવે WH શબ્દથી માનો કે પ્રશ્ન પૂછાયો હોય અથવા સેન્ટેન્સ પૂછાયો હોય તો એને આપણે પેસિવમાં કઈ રીતે ફેરવશું? તો સૌથી પહેલાં WH. કયું WH શબ્દ? જે એક્ટિવ વોઇસમાં WH શબ્દ આપેલું છે એ જ WH શબ્દ આપણે નીચે મૂકી દેવાનું છે. ત્યાર પછી સેલ વિલ, પછી કર્મ. તો અહીંયા સેલ વિલ આવશે એ કોને આધારે આવશે? કર્મને આધારે. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો હજી હું તમને વસ્તુ યાદ કરાવવા માગું છું, મોટે ભાગે વિલ જ યુઝ થાય છે, મોટે ભાગે. તો WH શબ્દ, સેલ વિલ, કર્મ. કર્મને આધારે તમારે સેલ વિલ મૂકવાનું છે. પછી હેવ, પછી બીન. બીન શા માટે આવે? પેસિવ વોઇસનું વાક્ય છે, આપણે પેસિવમાં ફેરવવું છે, પેસિવની વાક્ય રચના છે માટે. ત્યાર પછી V3 બાય કરતા અધર વર્ડ્સ. આ વાક્ય રચના પહેલી અને બીજી કે જે ક્રિયાપદવાળી અને WH વાળી વાક્ય નથી. હવે આપણે ત્રીજા નંબરની વાક્ય રચનાની ચર્ચા કરીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે ત્રીજા નંબરની વાક્ય રચના છે એ આપણે જાણીએ છીએ કે હુ વાળી વાક્ય રચના છે. હવે આપણે એના વિશે ચર્ચા કરીએ. સૌથી પહેલાં હુ પ્લસ સેલ વિલ પ્લસ હેવ પ્લસ V3 પ્લસ કર્મ પ્લસ અધર વર્ડ્સ પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. આ વિદ્યાર્થી મિત્રો કઈ થઈ? હુવાળી વાક્ય રચના. જે આપણને ખબર જ છે કે જે કોઈ કાળમાં હુવાળી વાક્ય, હુથી વાક્ય પૂછાય છે તો એને જ્યારે આપણે પેસિવમાં ફેરવીએ છીએ તો સૌથી પહેલાં મૂકી દેવાનું છે બાય હુમ. દરેક કાળમાં એક કોમન નિયમ છે. ત્યાર પછી મૂકવાનું છે ક્રિયાપદ. તો પૂર્ણ ભવિષ્યકાળનું વાક્ય છે એટલા માટે સેલ વિલ આવશે, પણ કોને આધારે આવશે? કર્મને આધારે. કર્મને આધારે જ તમારે સેલ વિલ મૂકવાનું છે. ત્યાર પછી મૂકવાનું છે હેવ, પછી બીન. બીન શા માટે આવશે? પેસિવ વોઇસનું વાક્ય છે માટે. પછી V3 અધર વર્ડ્સ પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આપણે હકાર, નકાર અને પ્રશ્નાર્થની 3 વાક્યના છે એના વિશે ચર્ચા કરી. હવે એના અનુસંધાને જે એક્ઝામ્પલ છે એ આપણે સોલ્વ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. હકાર, નકાર અને પ્રશ્નાર્થ. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ શું રાખવાનું? આ બધા જ એક્ઝામ્પલ વાક્ય રચનાને અનુસંધાને જ આપણે સોલ્વ કરીએ છીએ. તો હવે આપણે એ જોઈએ સૌથી ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ જે હકાર વાક્ય છે. શ્યામ વિલ હેવ ગોટ જોબ બાય કમિંગ જાન્યુઆરી. આપણે જ્યારે આ કાર્ડની શરૂઆત કરી હતી અને જ્યારે મેં તમને સાઇન કીધા હતા, ઓળખ સૂચક શબ્દ, ત્યારે મેં તમને કીધેલું કે બાય પછી હંમેશા સમય સૂચક શબ્દ આવે છે. તો બાય કમિંગ જાન્યુઆરી. હવે આને આપણે પેસિવમાં ફેરવવા જઈએ તો
પેસિવ વાક્ય રચનાના નિયમ મુજબ સૌથી પહેલાં આપણે આ મૂકવું પડે છે કર્મ. તો સૌથી પહેલાં શ્યામ વિલ હેવ ગોટ જોબ બાય કમિંગ જાન્યુઆરી. તો આમાં જે જોબ છે એ કર્મ છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે વાક્ય રચનાના અનુસંધાને સૌથી પહેલાં કર્મ મૂકશું. વાક્ય રચનાને અનુસંધાને જ ત્યાર પછી મૂકવાનું શેલ અને વિલ. તો આવશે વિલ, પછી હેવ, પછી આવશે બીન, પછી આવશે ગોટ મીન્સ કે V3. તો અહીંયા ગોટ આપેલું છે. પછી મૂકવાનું છે બાય, પછી કરતા. તો આપણે મૂકી દઈએ બાય, અને પછી કરતા કોણ છે? શ્યામ. બાકીના જે અધર વર્ડ છે એમાં કોઈ ફેરફાર કરવાનો નથી. બાય કમિંગ જાન્યુઆરી. તો આપણે વાક્ય આ હકાર વાક્યને પેસિવમાં ફેરવ્યું. એ જ પ્રમાણે હવે નકાર વાક્યને જોઈએ કે નકારને પેસિવમાં કઈ રીતે ફેરવી શકાય. આઈ શેલ હેવ નોટ ફિનિશ માય વર્ક બાય ઇવનિંગ. સાંજ સુધીમાં, ચોક્કસ સમય છે, સાંજ સુધીમાં હું મારું કામ પૂરું કરી શકીશ નહીં, કારણ કે નકાર વાક્ય છે. તો નકાર વાક્ય હોય કે હકાર વાક્ય હોય એની વાક્યની શરૂઆત ફરજિયાત કર્મથી થાય છે. તો આ જે સેન્ટેન્સ છે એમાં કર્મ શું છે? માય વર્ક. તો સૌથી પહેલાં આપણે મૂકવાનું છે કર્મ. કર્મ મૂકી દીધું. તો કર્મને અનુસંધાને આપણે શેલ અને વિલ મૂકવાના છે. તો માય વર્ક ઇટમાં આવે છે એટલા માટે અહીં આવશે વિલ. પછી વાક્યમાં આવશે હેવ. પછી નકાર વાક્ય છે એટલે નોટ. પછી મૂકવાનું છે બીન. પછી ક્રિયાપદનું ભૂતકૃત્યનું રૂપ, તો ઉપર આપેલું છે ફિનિશ્ડ. પછી બાય. બાય મૂકીને આપણે મૂકવાનું છે કરતા. કરતા કોણ છે? આઈ. તો અહીંયા આઈ કરતા છે એટલે ફરજિયાત તમારે એને કર્મ વિભક્તિમાં ફેરવવું પડે. પછી જે અધર વર્ડ છે બાય ઇવનિંગ, એઝ ધ સેમ, એમાં કોઈ ફેરફાર કરવાનો નથી. હવે જે 3 પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ. પહેલા નંબરનું જે વાક્ય છે ક્રિયાપદ વાક્યની શરૂઆત થાય છે. બીજા નંબરનું છે WH થી વાક્યની શરૂઆત થાય છે. અને જે ત્રીજા નંબરનું છે એ હુથી વાક્યની શરૂઆત થાય છે. પણ દરેકે દરેક સેન્ટેન્સ વાક્ય રચનાને અનુસંધાને જ આપણે પેસિવમાં ફેરવવાનું છે. શેલ વી હેવ રીચડ મનાલી બાય ટુમોરો. તો સૌથી પહેલાં પ્રસિદ્ધ વાક્ય એટલે શેલ અને વિલ આવે. તો કર્મને આધારે અહીંયા કર્મ મનાલી છે જે ઇટમાં આવે છે એટલા માટે વાક્યની શરૂઆતમાં ક્રિયાપદ કયું આવશે? વિલ. પછી આવશે કર્મ. તો કર્મ શું છે? મનાલી. પછી વાક્ય રચના અનુસંધાને આવશે હેવ. પછી આવશે બીન. આ દરેકે દરેક વર્ડ્સ વાક્ય રચનાને અનુસંધાને જ આપણે ફેરફાર કરીએ છીએ. પછી V3. પછી આવશે બાય. બાય પછી કરતા. તો અહીંયા કરતા વી છે. તો વી છે એટલે તમારે ફરજિયાત એને કર્મ વિભક્તિમાં ફેરવવું પડે. તો વીની કર્મ વિભક્તિ શું થઈ જશે? અસ. અધર વર્ડ્સ છે બાય ટુમોરો, એમાં કોઈ જ ફેરફાર કરવાનો નથી. પછી ક્વેશ્ચન માર્ક. પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે માટે. તો આ જે વાક્ય છે ક્રિયાપદથી વાક્યની શરૂઆત થતી હતી એને આપણે પેસિવમાં ફેરવ્યું. હવે પછીનું જે વાક્ય છે WH વાળું, તો હવે આપણે એ જોઈએ કે WH વાક્ય છે, WH વાળું જે વાક્ય છે એને પેસિવમાં આપણે કઈ રીતે ફેરવી શકીએ. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ શું રાખવાનું? વાક્ય રચનાને અનુસંધાને જ આપણે આને પેસિવમાં ફેરવીએ છીએ. તો સૌથી પહેલાં નિયમ છે જે એક્ટિવ વોઇસમાં WH શબ્દ આપેલો હોય એ નીચે મૂકી દેવાનો. વેનનું વેલ, વેન. ત્યાર પછી અહીંયા ફરજિયાત ક્રિયાપદ આવે. અને ક્રિયાપદ કોને અનુસંધાને આવે છે? કર્મને અનુસંધાને. કર્મ શું છે અહીંયા? અવર સિલેબસ. ઇટમાં માટે આવશે વિલ. પછી કર્મ. વાક્ય રચનાને અનુસંધાને જ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ફેરવીએ છીએ. સૌથી પહેલાં WH શબ્દ, ત્યાર પછી શેલ વિલ પ્લસ કર્મ, પછી આવશે અહીંયા હેવ, પછી મૂકવાનું છે બીન કારણ કે પેસિવ વોઇસ છે, પછી મૂકવાનું છે V3 કમ્પ્લીટેડ, પછી મૂકવાનું છે બાય.
બાય પછી કરતા કોણ છે અહીંયા? મિસ્ટર પંચોલી. બાય પછી મૂકવાનું તમારે મિસ્ટર પંચોલી. પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. શા માટે? પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે માટે. હવે જે હું વાળું વાક્ય છે એની વાક્ય રચના આપણે જ્યારે પેસિવમાં ફેરવીએ તો આપણને ખબર જ છે કે હુંથી પ્રશ્ન પૂછાયો હોય તો સૌથી પહેલાં મૂકવાનું છે બાય હુમ. બાય હુમ. દરેકે દરેક કારણું જ્યારે હુંથી પ્રશ્ન પૂછાય છે તો આપણે હુંની જગ્યાએ તમારે સૌથી પહેલાં બાય હુમ મૂકી દેવાનું છે. બાય હુમ મૂક્યા પછી તમારે મૂકવાનું છે સેલ અને વિલ, પરંતુ કોને આધારે? કર્મને આધારે. તો આમાં કર્મ કોણ છે? ધીસ નોવેલ. નોવેલ એટલે નવલકથા. તો એ નોવેલ ઈચમાં હોય છે એટલા માટે અહીંયા આવશે વિલ. પછી મૂકવાનું છે કર્મ, પછી હેવ, પછી વાક્ય રચના અનુસંધાને બિન મૂકવાનું છે. બિન મૂક્યા પછી આપણે વાક્યના અનુસંધાને મૂકવાનું છે V3 રિટર્ન. હવે વાક્યમાં અધર વર્ડ્સ આપેલા છે નહીં એટલે આપણે કંઈ જ કરવાનું નથી, ફક્ત ક્વેશ્ચન માર્ક મૂકી દેવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો હજી તમને કહું છું, હકાર વાક્ય, નકાર વાક્ય અને 3 પ્રશ્ન વાક્ય આપણે વાક્ય રચનાને અનુસંધાને જ ફેરફાર કર્યા છે.